विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। मलार महला पहला, करो बिनो गुर अपने प्रीतम। हर वर आन मिलावे, सोन कन कोर। शीतल मन मोरा, लाल रति गुण गावे। बरस कणा मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी हियर। गुर मोही मन हर रस लीना, रहाओ सहज सुखी। वर कामण प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया। हर वर नार पई सोहागण, मन तन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग पई बैरागण, अस्थिर वर सुहाग हरि। सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निश्चल, पूरे गुर की ओट गही। नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। आवन जान नहीं मन निश्चल, पूरे गुर की ओट गही। नानक
राम नाम जप गुरमुख तन सुहागण सच सही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग मलार दा ये दूसरा शब्द है। इस दी विचार भाई बलदेव सिंह जी ओगरा प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का भाई साहब जी का समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों धन्नवाद। वलंटियर सेवा वास्ते तकरीबन 250 कार्ड इशू हो चुके ने। भाई ये प्रसाद नहीं है, ये तो सेवा है। सो जिन्हां ने कार्ड लए हैं वो सेवा का समा और दिन जिहड़ा है वो अपनी सहूलत के मुताबिक नियत करके सानू दस देन, ताकि आप सारे रल मिल के सेवा कर सकीए। पर जे कहिए भी आइडेंटिटी कार्ड लोगों को विखाउण वास्ते है तो प्लीज़ तुसी वापस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जिन्हां ने सेवा लई है सरोवर ते लंगर विच पार्किंग विच जिथे सड़कों तो एंट्री है, बाहर परिक्रमा विच दरबार दे अंदर जोड़ा घर दे अंदर, इन्हां सारियां थावां ते सेवा की जरूरत है। सो जिथे भी आप जी खलो के सेवा कर सकते हो अपना आइडेंटिटी कार्ड नाल लैके आओ। इसे करके असी अगों कार्ड रोक दिते ने, क्योंकि कार्ड लैना होर चीज़ है, सेवा की भावना होर चीज़ है। सिर्फ उही सज्जन कार्ड लैन जिन्हां ने सेवा करनी है। इहदे नाल तुहानूं एक स्वैमान हुंदा है कि मैं गुरु घर दा रैकोगनाइज सेवादार हाँ, मैनू गुरु दरबार वालों ये सेवा की ड्यूटी मिली है, ताकि तुहानूं ये ना कोई कहे कि तू कौन है। ये तां आइडेंटिटी कार्ड इशू किए ने। दूजा है कि संगत विच भरोसा बने कि जिहड़ा आई कार्ड गल विच पा के खलोता है आइडेंटिटी कार्ड, इस गुरु घर का जिम्मेवार व्यक्ति है। मैं ये कोलों सहायता लवांगा, मैं ये नाल गल करांगा तो मैनू ठीक जिम्मेवारी नाल जवाब देवेगा। इस वलंटियर सेवा का अर्थ यह है। इस महीने की संग्रांद कल 16 तरीक नूं है। वड्डे साहिबजादियां दा चमकौर साहब का शहीदी जोड़ मेला 23 तरीक नूं है, जो दिल्ली विच गुरुद्वारा दमदमा साहब विखे मनाया जाएगा। छोटे साहिबजादियां दा फतेहगढ़ साहब का शहीदी जोड़ मेला 28 तरीक नूं है, जो दिल्ली गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे मनाया जाना है। गुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब 2 जनवरी का है। ये हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य विच जो नगर कीर्तन है वो ऐतवार 29 तरीक नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो आरंभ होके शाम नूं गुरुद्वारा फतेह नगर पहुंचेगा। 31 दसंबर शाम के जो विशेष समागम हैं सारे इतिहासिक गुरुद्वारियां विच शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 12 पौने 12 बजे तक दीवान सजणगे। सो सारियां नूं बेनती है भाई इन्हां समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करो। जो रसद आप जी लैके आउंदे हो, आटा दाल कोई भी खुली वस्तु ना लैके आंदी जावे, बंद पैकेट होण लिफाफे होण, ताकि जदों उन्होंने खोलना होवे वो वेख्या जा सके कि उहदे विच की वस्तु है। आस है कि आप जी बेनती प्रवान करोगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੀਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਹੀਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਿਨਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਹੀਂ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਹੀਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਹੀਂ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਹੀਂ ਵਸ ਕਿਤੈ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਹੀਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੋ ਆਲਮ ਪਾਕ ਏ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸੁਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1254 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਸਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬੂੰਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ,
ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਪਲ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਈ ਜਲ ਨਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਰੈ, ਗੁਰ ਮੋਹੀ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਰਲਾ, ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਮੇਘ ਸਖੀ ਘਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੋਹੀ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਦੀਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੇ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਹਾਰੀ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਹਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੋਟਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਟੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਝਰਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਬਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਟਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ, ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਈ ਨਾਮ ਗਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਖ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਰ ਹੈ ਗੁਰ ਮੋਹੀ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਰੋ ਬਿਨੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਹਰ ਵਰ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਹਰ ਵਰ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਪਕੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਧਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲ ਮਨ ਮੋਰਾ, ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲ ਮਨ ਮੋਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਨਘੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ, ਬਿਨ ਸਾਵਣ ਘਨ ਹਰ ਗਾਜੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਤੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ? ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅੱਜ ਦਰ ਦੂਸ਼ਤ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖਾਕ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਮ ਸਰਜਨਸ ਕੁਨਦ ਕੇ ਹਰਜਾਇਸਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੌਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਖਾਕ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਾਕ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਨੀ ਹੀਰੈ ਗੁਰ ਮੋਹੀ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਂਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਣ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਬਸ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਰ ਨਾਰ ਭਈ ਸੁਹਾਗਣ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਨਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਪਿਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਨਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵਗਣ ਤਿਆਗ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨ ਅਸਥਿਰ ਵਰ ਸੁਹਾਗ ਹਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਵਗਣ ਤਿਆਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਿਆਗਾਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਅਵਗਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਾਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਗਣਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਰੋ ਐਸੇ ਤਤ ਪ੍ਰਾਵੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਵਗਣ ਤਿਆਗ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨ। ਉਹਨੇ ਅਵਗਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਥਿਰ ਵਰ ਸੁਹਾਗ ਹਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ,
ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਬੰਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਜੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਖਸਮੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਪੁੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭੱਥਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਰਗਾ ਬਾਲਕ ਖੇਡੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਨੰਨੀਆਂ ਨੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ 2 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਥੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੋਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਏਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਦੋਧੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਛਕਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਕੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਟਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਟਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਐਸਾ ਵਿਜੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾਏ ਐ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਟਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਪਟਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਤ ਦੋਧੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਛਕਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਧੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਵਿਜੋਗ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨਿਹਚਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਜਪ ਗੁਰਮੁਖ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸੱਚ ਸਹੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ, ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਜੂਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।